നമസ്കാരം സാർ, എൻ്റെ ഒരു വിൻസെന്റ് സേവിയർ സൊറപ്പാറ. പറയൂ സാറേ, എൻ്റെ പരാതിക്ക് എന്തായി സാർ നടപടി? പരാതി സാറ് പുറത്തു പോയിരിക്കണം, വന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. സാറേ, ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്താൽ മാത്രം അന്വേഷണം അവർ വേറെ ആൾക്കാർ പരാതി കൊടുത്താൽ FIR, പീഡന കേസ്, കൊലക്കേസ്, വധശ്രമ കേസാണല്ലോ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്താൽ മാത്രം അന്വേഷണം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് കുറേ ആയിട്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2018 മുതൽ ഇതാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പരാതിക്ക് ഒരു നടപടിയുമില്ലല്ലോ. പീഡന കേസ് എന്ത് സാറേ? പീഡന കേസ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് പ്രധാന തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടും നടപടി എടുത്തില്ല. പോലീസ് അത് പറ്റി അന്വേഷിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ രേഖ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. അതേപോലെ എൻ്റെ പേര് വധശ്രമത്തിന് കേസ് എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് വന്ന് തൊട്ട വീട്ടിലും ഫുട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതും SI അൻസാദോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതും എടുക്കാതെ വധശ്രമത്തിന് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. അല്ലാതെ ഇനിയും ഒരു കേസുണ്ട്. ഇപ്പം പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരാതി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് മനപ്പൂർവ്വം അവരോട് മന്ത്രിയുടെ ആൾക്കാരോട് അവരോട് പരാതി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേർക്ക് കേസെടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നാൾ കടത്തി ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾ. എന്താ സാറേ, മറുപടി ഒന്നുമില്ല സാർ? മറുപടി ഇല്ല സാർ. മറുപടിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മറുപടിയില്ല. അതെ നിങ്ങളിതിപ്പോ പരാതി കുറെ ആയില്ലേ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട്? തെളിവുള്ള കാരണമല്ല പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുള്ള കാരണമല്ല പറയുന്നത്. തെളിവില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റോ? കുറെ കേസുകളായില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും? കുറെ കേസുകളായില്ലേ? അങ്ങോട്ട് കുറെ കേസ് ഇങ്ങോട്ട് കുറെ കേസ് പറഞ്ഞാലേ കൗണ്ടറായിട്ട് കുറെ കേസുകളില്ലേ? ഇല്ലല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ തെളിവൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കേസുകൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ കുറെ കേസുകൾ കൊടുത്തത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ കുറെ കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ പറയുന്നത് പ്രധാന തെളിവ് CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ കേസിനൊക്കെ പ്രധാന തെളിവ് CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നവരെ CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് പറ്റി ഒരു ഫുട്ടേജ് വെച്ച് കേസുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? CC ക്യാമറ തെളിവുണ്ടോ? അപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടോ? സാർമാരുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൺഫേം കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോടതി പോകുമ്പോ അറിയാം കേട്ടോ. ശരി സാർ. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ വധശ്രമ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ CC ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് തോട്ട വീട്ടിൽ പരിശോധിച്ചു. കോടതി പോകുമ്പോ അറിയാം CC ഫുട്ടേജ് കേട്ടോ. പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ഉണ്ട്, പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ. അത് മതി. ഇല്ല, പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ലാന്ന് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ശരി. வணக்கம் தோழர்களே. 23/9/2024 பராதி கொடுத்தது கொல்லியாம்பர போலீஸ். இன்ன வரைக்கும் போலீஸ் நடவடி எடுக்கவே கிடையாது. என்னது நடவடி எடுக்கிறது இல்லை. எங்கே கூப்பிட்டு பேசினாலும் நடவடி இருக்கிறது இல்லை. மந்திரியோட ஆளுன்னு சொன்னால் என்ன வேணாலும் அவங்க நடவடி எடுக்கும். எங்கிட்ட இத்தப்பெரிய தெளிவு இருந்தும் போலீஸ் நடவடி எடுக்கிறது இல்லை. மந்திரியோட ஆளுங்க அவங்க. நான் மந்திரியோட ஆளல்லவே பாருங்க. அதுக்கான ரெசிப்ட் நம்பரை தந்துக்கிறாங்க. இன்ன வரைக்கும் போலீஸு நடவடிக்கை எடுக்கலை. இன்றைக்கி இப்போ ஃபோனில் கேட்டேன். இப்போ இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு இன்றைக்கி ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஃபோனில் கேட்டேன். அவங்க சொல்கிற வாதம் என்ன தெரியுமா? அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் கவுண்டர் கேஸ் உண்டல்லோ அப்படின்னு. அப்போ இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா, CC கேமரா ஃபுட்டேஜ் பரிசோதிச்சுட்டுன்னு அது கோടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോன்னு ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ട്. கோடதி போகும்போது அறையான்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன விஷயம் நினைக்க? கோடதி வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். கோடதி நம்மளை ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு என்ன கேஸ் வரப்போதோ நம்ம பார்க்கலாம். அதையோ நம்ம பக்கம் நியாயம் இருக்குது, நேர்மை இருக்குது, நம்மளால் முடியும், பார்க்கலாம். அண்ணா, கொல்லியாம்பர போலீஸு இப்போ இருக்கிறவங்களும் மந்திரியோட ஆளுங்க ஆகிட்டாங்க. எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கிறது மந்திரியோட ஆளுங்க காட்டி. ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல். போலீஸ்காரங்க பேசுகிற ரெக்கார்டு இப்போ வயசை விடுறாங்க பாருங்க. இனிமேல் அவங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். CC கேமரா பரிசோதிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. பரிசோதிச்சுட்டோன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா நம்ம இன்றைக்கி? சரி, கொல்லியாம்பர போலீஸ் இப்போ நிலவில் உள்ளவங்க நம்மளை மிரட்டுறாங்க. என்ன மிரட்டுறாங்க. என்னதுக்கு மிரட்டுறாங்கன்னு தெரியாது. மந்திரியோட ஆளுகள் அவங்க. நான் எழுதி தான் கொடுத்துக்கிறது. என்ன சொல்லிக்கிறது? என்ன ஜோன் பள்ளிக்கு தங்கராஜ் மந்திரியோட ஆளு தான் எழுதி கொடுத்துக்கிறேன். இவங்க பராதிக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு தான் சொல்லிக்கிறேன். இன்ன வரைக்கும் ஒரு நடவடிக்கையும் வரல. கேட்டால் அன்வேஷணம். நம்ம கேஸ் கொடுத்தா அன்வேஷணம் ஆனே சேனே பூனே. இதே மந்திரியோட ஆள் கேஸ் கொடுத்தா இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கிடப்ப நம்ம பேருக்கு இங்கே FIR ஆகிருக்கும். என்ன FIR ஆகிருக்கும். நம்ம பேர் கொலை கொட்டது கேஸு, போய்ட்டு கேஸு, இன்னி பாம்பு கேஸு, எல்லா கேஸும் வரட்டும். ரைட். அது நம்ம சத்தீசன் கழிக்க கோடதியில் நம்மகிட்ட ரேகை இருக்கிறது.
எல்லாம் ஒரு ரேகையும் சும்மாவில் இத்தனை ரேகையும் வச்சிருக்கிறது தெளிவு செய்து தரமாக வச்சிருக்கிறோம். ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு பாருங்கள். போலீஸில் இப்போ ஞாயிற்று மணிக்கு இப்போ பேசின வீடியோ அதில் ரெக்கார்டு போடுறேன். என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். இந்த ரெக்கார்டை எல்லோரும் கேளுங்க. அப்படி ரெக்கார்டை என்ன போலீஸ் சொல்லுது நீங்கள் கேட்டு பாருங்கன்னு சொல்லுதுங்க. அவங்க நம்மளை மிரட்டத்தான் இப்பவும் செய்கிறாங்க. நம்மளை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. போலீஸ் நம்மளை மிரட்டி, அதாவது மந்திரி ஆளுகளுக்கு கேஸ் எடுக்கக்கூடாது. அது அவங்களோட தீர்மானம். ரைட்டா? ஆகட்டும். வணக்கம் தோழர்களே. ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் சார்பாக போலீஸ் பேசுகிற ரெக்கார்டையும் நாங்கள் சொன்ன தெளிவையெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆமாம், போலீஸு ரெக்கார்டு இருக்குது. போலீஸ் ஆனால் ஒன்று விஷயம் சொல்லு, கோடதி போக அறையா அப்படின்னு சொல்லுது. அதில் ஏதாவது உள்குத்துருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. அது இருந்தால் நம்ம கோடதியில் பார்ப்போம். அது கேஸாக கோடதி நம்ம சந்திப்போம். நம்மளுக்கு தெளிவு இருக்குதில்ல. போலீஸ் என்ன சொன்னாலும் கோடதிக்கு முன்னாடி நம்ம இவங்க இயறங்கி வரும்போது இவங்க நம்மகிட்ட இருக்க தெளிவில் கோடதியில் ஆஜர் பண்ணுவோம். அதில் இந்த கணத்தோட கேஸும் ஆஜர் பண்ணுவோம். கணத்தோட கேஸும் ஆஜர் பண்ணும்போது அப்போ நமக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். சரி தோழர்களே, ஜெய்ஹிந்த்.